Herman Melville's Moby Dick, an intro. The novel Moby Dick was the sixth novel published by Herman Melville. Sixth. A landmark of American literature that mixed a number of literary styles, including a fictional adventures story, historical details. Previously we had been talking that this novel is based on New England area. This New England area is based on the people who believe in Puritanism. And Nathaniel Hawthorne was his neighbor, Herman Melville's neighbor. So his style is different. That is combination of several styles. The combination of several style and history of New England, history of Pacific Ocean, history of whaling and others, and even scientific discussion in which way? That means geology is a science, isn't it? Yes. So how do whales do in the ocean, and what the sailors do with the whale, sperm whale, that are also discussed in this novel. So it is scientific, style is several, and also philosophical, symbolic and historical details will be there. The history of the voyage of the whaling ship Pequod, write the spelling Pequod, okay? P-E-Q-U-O-D, Pequod. And the novel draws at least partially from the experiences of its author while a sailor and a harpooner, that means the person who threw harpoon towards the whale. And যেমন আমরা লাঠি নিক্ষেপ করতে পারি, বর্ষা নিক্ষেপের মতো একটা যেমন খেলা আছে, সেই রকম তিমি শিকারের জন্য কিছু কিছু মানুষই আছে যাদের মাসলে অনেক শক্তি, তারা কি করে হারপুন দিয়ে তিমির গায়ে সেটা কি করায় দেয়, আটকায় দেয়। এটাকে বলা হয় হারপুনার। A sailor and a harpooner on whaling ships before settling in New England. The New England that we had been talking earlier, New England area. So this novel is a sea journey, whaling will be there, the story of historical references will be there, scientific discussion will be there, and the context where the writer had been living, that was in New England area. New England area is consisted in that northern part of America. Actually Columbus এই অংশে এসে পৌঁছেছিলেন। Northern states of America are called New England area. Who are that states? That states are Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut and Rhode Island. Framed for its colonial history, that means that colonial history, rugged Atlantic coastline and the vibrant autumn foliage. Boston serves as the major cultural and economic hub over there in New England area, and featuring top tier education and technology sectors. Vermont University is a very famous university. New Hampshire, very university. Massachusetts, technology of IT. So education, technology, this area is famous. In this area, our writer, that means Herman Melville, started living. And at the time, this area is famous for the Freedom Trial, especially known for its pivotal role in the American Revolution.
Freedom Trail, Boston Tea Party, and Puritan heritage. I have talked about the Puritan heritage, okay? The people, especially in Europe, the Puritan religious group, they were suffered tremendously from the ruling class, and for this reason they left Europe and they came in this New England area. So the people living in these 6 states, যেগুলোকে আমরা বলছি কি নিউ ইংল্যান্ড এরিয়া, এগুলো হচ্ছে পিউরিটান ডোমিনেট। অনেক মানুষই সংখ্যা এখানে পিউরিটানদের সংখ্যাটা বেশি। And also the Freedom Trail is 2.5 mile red-lined walking route in Boston, Massachusetts, featuring 16 historical significant sites related to American Revolution. আমেরিকা যে কলোনি ছিল, এই কলোনির যখন স্বাধীনতা লাভ করে ইংল্যান্ডের কাছ থেকে, তখন তারা কি করেছে? বিদ্রোহ করেছিল। এবং এই বিদ্রোহের সাথে জড়িত যে 16 যে স্থাপনাগুলো এইখান থেকে শুরু, একদম এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত। এবং এখানে প্রত্যেকে হাঁটার পথ আছে, হেঁটে হেঁটে আপনি 2 ঘন্টা লাগবে এক প্রান্ত থেকে আরেক ঘন্টায় সমস্ত জায়গায় হেঁটে হেঁটে সুন্দর ওয়াকওয়ে আছে। এইটা দেখার এই নিউ ইংল্যান্ড এরিয়া এর জন্য বিখ্যাত। সো 2.5 mile area, and that trail is called Freedom Trail. Another is Boston Tea Party over there in this area. An act of protest December 16, 1973 during the American Revolution, initially by Sons of Liberty in Boston, the capital of Massachusetts, one of the 13 colonies of British America. কলোনি সেই সময় আমেরিকা মহাদেশে ব্রিটেনদের কতগুলো কলোনি ছিল? 13টা। তার মধ্যে একটা ছিল এই ম্যাসাচুসেটস। কত? 13টার মধ্যে একটা। এই একটা বোস্টনে প্রথম রেভলিউশন হয় কার বিরুদ্ধে? ব্রিটিশ ইম্পেরিয়াল পাওয়ারের বিরুদ্ধে। And it escalated hostilities between Great Britain and Patriots. Patriots means আসলে এই ইংল্যান্ডে আমেরিকাতে যারা বাস করত তারা তো সবাই ইউরোপ থেকে এসেছে, ইংল্যান্ড থেকে এসেছে, ঠিক আছে? এই ইংল্যান্ডের মধ্যে তার মানে রেড ইন্ডিয়ানদের কি করেছে? তারা তো আগে মেরে ফেলছে। এখন যারা এখানে আছে তারা ইউরোপেরই অধিবাসী। এর মধ্যে 13টা ছিল কার কলোনি? ইংল্যান্ডের কলোনি, ব্রিটিশ কলোনি। এই 13টার অধিকাংশ মানুষই কি ছিল? ব্রিটিশ। এর মধ্যে কেউ কেউ আমেরিকার স্বাধীনতা চাচ্ছিল, কেউ কেউ চাচ্ছিল যে ব্রিটিশরা এখানে থেকে যায়। যারা আমেরিকার স্বাধীনতা চাচ্ছিল তাদেরকে বলা হচ্ছে প্যাট্রিয়টস, আর যারা ব্রিটিশদের শাসন ছিল তারা চাচ্ছিল যে ব্রিটিশরা থাকুক, ঠিক আছে? এই তাদেরকে বলা হচ্ছে ব্রিটিশ ইম্পেরিয়াল পাওয়ার বা কলোনিয়াল পাওয়ার। এই দুই গ্রুপের মধ্যে তখন কি শুরু হয়ে গেল? যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, ক্লাশ শুরু হয়ে গেল। হু অপোজড ব্রিটিশ পলিসি টুয়ার্ডস দ্য আমেরিকান কলোনিজ। The source of the protesters' anger was the passage in Tea Act by the Parliament of Great Britain on May 10, 1773, which allowed the East India Company to sell China tea in the colonies without paying taxes apart from those imposed by the Townshend Acts. So এই Boston টি কোম্পানির মাধ্যমে একটা অ্যাক্ট পাস হলো, যেখানে হলো সেখানে একটা টি কোম্পানি ছিল, সেই চায়না টি কোম্পানি, তারা আর ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে আর ট্যাক্স দিতে হবে না। ওকে, সো হোয়াই আমরা এসব নিয়ে আলোচনা করছি কেন? কারণ আমাদের নভেলের কনটেক্সটটা হলো নিউ ইংল্যান্ড এরিয়ায়, এবং নিউ ইংল্যান্ড এরিয়ায় হিস্ট্রি এবং রেভলিউশন, আমেরিকার জন্ম, এগুলোর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তারই প্রমাণ হলো এই বোস্টন টি পার্টি অ্যান্ড দ্য ফ্রিডম ট্রেইল, in which area our writer Herman Melville were brought up and wrote the great novel that we are going to study, Moby Dick. Puritan heritage. The Puritan heritage in the US, rooted in 17th century New England, fundamentally shaped American culture. Okay, so especially in the New England area. How many states are there in the New England area?
কতটা স্টেট আছে? 6টা। কি কি নাম মনে আছে? মেইনি, ভারমন্ট, নিউ হ্যাম্পশায়ার, ম্যাসাচুসেটস, রোডে আইল্যান্ড, আর এটা কি? কানেকটিকাট। গুড। মেডেল, তাকে মেডেল দাও। এই 6টা নিয়ে হচ্ছে নিউ ইংল্যান্ড এরিয়া। এই নিউ ইংল্যান্ড এরিয়াটাই হলো পিউরিটান ডমিনেট, অধিকাংশই হলো কে? পিউরিটান। And the Puritan shaped American culture. So Puritanism shaped American culture in this New England area through a strong work ethic. That means we should have morality in case of having success. আপনি ব্যবসা করেন, আপনি পলিটিক্স করেন, আপনি সমুদ্র যাত্রা করেন, যে জায়গায় থাকেন, রিলেশনশিপ বিটুইন সিনিয়র্স অ্যান্ড জুনিয়র্স, relationship between other members of the society, there should have ethics and morality. That was the Puritan culture that was developed in this area. In which area? New England area. কয়টা প্রদেশ আছে? Okay. And emphasis on education and moralistic civic life. Key legacies include individualism, the concept of the city upon a hill, and the Protestant work ethic that persists on the modern business and capitalistic culture. However, Protestantism in that area thought that their business, the belief that hard work and material success were signs of God favor. কারা বিশ্বাস করতো? পিউরিটানিরা বিশ্বাস করতে হলো মোরালিটি এবং এথিক্সের মধ্যে এডুকেশন পলিসি এভরিওয়্যার, বাট প্রোটেস্ট্যান্টিজম বিলিভ করতো যে হলো ম্যাটেরিয়াল সাকসেস অ্যান্ড হার্ড ওয়ার্ক আর দ্য সাইন্স অফ গড, গডস অ্যাপ্রুভাল। আপনি যদি সফলতা লাভ করেন, এটা মনে করা হবে যে আপনি কঠোর পরিশ্রম করতে পারছেন। ইট মিনস দ্যাট দেয়ার ইজ আ সিগনাল ফ্রম দ্য গড দ্যাট ইউ আর এবল টু ডু হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড ইউ আর গেইনিং সাকসেস ইন ইউর বিজনেস। ওকে, সো Protestantism and Puritanism, two strict principles of Christianity, were prevalent in this area, but Puritanism was the dominant class in this New England area. The title character Moby Dick was inspired by an article Knickerbocker. এই নামটা লিখে নেন, ম্যাগাজিনের নাম Knickerbocker, KNICKER, Knickerbocker, BOCKER, Knickerbocker magazine in May 1839. এই টাইটেলটা কোথায় থেকে নেওয়া হয়েছে? মবি ডিক। এই মবি ডিক টাইটেলটা পেয়েছেন আমাদের রাইটার 1939 সালে একজন একটা আর্টিকেল লিখেছিলেন। সেই আর্টিকেলটার ম্যাগাজিনে লিখেছিলেন। সেই ম্যাগাজিনটার নাম হলো কি? নিকারবোকার ম্যাগাজিন। এবং সেখানে টাইটেলটা ছিল কি? মোচা ডিক। লিখে নেন এটা, মোচা ডিক। এই যে ডবল কোটেশন দিয়ে যে এটা লেখা ছিল, মোচা ডিক। তার মানে এখানে ডিকটা আছে কিন্তু মোচাটা নাই, আমাদের মবি ডিক আছে। তাহলে মোচা ডিক কি? মোচা ডিক অর দ্য হোয়াইট হোয়েল অফ দ্য প্যাসিফিক। মোচা ডিক অর দ্য হোয়াইট হোয়েল অফ দ্য প্যাসিফিক, এই টাইটেলটা লেখা ছিল একটা আর্টিকেলে। সেই আর্টিকেলটার নাম কি ছিল? একটা ম্যাগাজিনে। ম্যাগাজিনটার নাম ছিল নিকারবোকার। নামটা খুব ভালোই না, নিকারবোকার। কত সালে লেখা হয়েছিল? 1839। এবং সেটার নাম ছিল হচ্ছে মোচা ডিক। মোচাই তো হবে, মোকা তো হওয়ার কথা না, মোচাই হবে। সিএইচ চ হয়, সিএইচ কোনো জায়গায় ক হয়, অ্যাটাকে হয়, অ্যাটাক, এ ডাবল টি এ সি কে, অ্যাটাক না, সি কে, ওটা সিএইচ চই হয়। তাহলে কি হবে? মোচা, মোচা ডিক অর দ্য হোয়াইট ওয়েল অফ দ্য প্যাসিফিক। এখান থেকে দ্য অথার অফ দিস আর্টিকেল, এটা এনার নামও লিখে নেন। কে লিখেছিলেন আর্টিকেলটা? জেরেমিয়া রেনল্ডস। জেরেমিয়া রেনল্ডস। রেনল্ডের আমরা শার্ট প্যান্টের কাপড় কিনি, সেই রেনল্ডস। হ্যাঁ, জেরেমিয়া রেনল্ডস। এই ম্যাগাজিনে উনি কি লিখেছিলেন? ডিটেইল দ্য ক্যাপচার অফ আ জায়ান্ট স্পার্ম হোয়েল। এই ম্যাগাজিনে, এই আর্টিকেলে উনি লিখেছিলেন যে একটা বড়, আমরা অনেক সময় আমাদের নিউজ পেপারে দেখি না যে এই যে বঙ্গোপসাগরে কক্সবাজারে বিশাল বড় একটা ছাতা মাছ ধরা পড়েছে। ছাতা মাছ কি? বিশাল বড় মাছ, ছাতার মতো।
শাপলা মাছ, থ্যাংক ইউ, এটাকে ছাতা বানাই দিচ্ছিলাম। তো তখন সবাই কি বলে, সবাই ওটার ছবি তোলে, কত ওজন, ঠিক আছে, এটা কিভাবে রান্না করে খেতে হয়, ডিটেলস যেমন পত্রিকায় চলে আসে, সেই রকম এই আর্টিকেলে উনি লিখেছিলেন যে একটা বিশাল আকারের তিমি, যেটা কিনা হোয়াইট হোয়েল। ন্যাচারালি হোয়েল উইল বি গ্রেইশ কালার, কিছুটা এরকম, আমি কালারটা সেগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারি না, ওই যে সবুজ লেখা যেরকম আছে না, ওই ব্ল্যাক লেখা নিচে লেখা আছে স্কেপ, এই কালারের হয় তিমি। তার মানে একটা বিশাল তিমি ধরা পড়েছে, তার কালারটা হলো আনকমন। আনকমন কি? হোয়াইট হোয়েল। আরো একটা আনকমন, এটা হলো স্পার্ম হোয়েল। স্পার্ম হোয়েল ধরা পড়েছে, ওয়াজ কমনলি সাইটেড। দ্য হোয়েল হোয়েল লেজেন্ডারি অ্যামং দ্য হোয়েলার্স ফর ইটস ভিশাস অ্যাটাক অন শিপস। এই যে সাদা তিমি, এর বিশেষত্ব কি? এটা বিশাল বড়, সাদা কালার, এবং এখানে হোয়েলার শিপ যারা তিমি শিকার করতে যায় তাদেরকে অ্যাটাক করে সহজেই মেরে ফেলতে পারে, কারণ এটা হলো জাইগেন্টিক ইন পাওয়ার এন্ড ভিশাস অ্যাটাক অন দ্য হোয়েলার শিপস। দ্য হোয়েল ওয়াজ নেমড অ্যাজ সাচ আফটার দ্য মোচা আইল্যান্ড। তাহলে মোচা, টাইটেলটা ছিল মোচা ডিক। তার মানে হোয়াইট তিমিটা কোথায় দেখা যায়? একটা আইল্যান্ড আছে, এই আইল্যান্ডটার নাম দেখছেন হোয়াইট হোয়েল, স্পার্ম হোয়েল। এবং এই যে মোচা আইল্যান্ড একদম পুরো প্যাসিফিক ওশনের, এই মোচা আইল্যান্ড এরকম আইল্যান্ড, এই মোচা আইল্যান্ডের পাশেই এই হোয়াইট হোয়েলটাকে দেওয়া যায়। এবং এই স্পার্ম হোয়েলটা কি? স্পার্ম হোয়েলের বাংলা অর্থ হলো শুক্রাণু তিমি অথবা ক্যাচালট। এটি দাঁতযুক্ত, দাঁত আছে বড়, তিমি প্রজাতির মধ্যে বৃহত্তম এবং সবচেয়ে বড় শিকারী প্রাণী। এদের মাথার উপরের অংশে এক ধরনের সাদা তরল পদার্থ থাকে, যেটার নাম হলো স্পারমেসেটি। এদের মাথার উপরের অংশে এক ধরনের সাদা তরল পদার্থ থাকে, এবং এদের কি থাকে? দাঁত থাকে, দেখা যাচ্ছে ছবিতে। আমরা মুভি যখন দেখবো তখন আরো দেখা যাবে। এদের মাথার উপরের অংশে এক ধরনের সাদা তরল পদার্থ থাকার কারণে এই নামকরণ করা হয়েছে। এদের মাথা শরীরের দৈর্ঘ্যের প্রায় 1/3। এই এটা দেখা যাচ্ছে না, তার মানে এর মাথাটা হচ্ছে এত বড়। এটাকে যদি 3 ভাগে ভাগ করা হয় তাহলে হচ্ছে এর মাথাটা হলো এর শরীরের 2 ভাগ এদিকে আর 1 ভাগ, মাথাটাই অনেক বড়। এর দাঁত আছে এবং মাথার মধ্যে একটা তরল পদার্থ আছে, সাদা তরল পদার্থ। এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে স্পার্ম হোয়েল। এবং এই স্পার্ম হোয়েলটা দেখা যায় কোন এলাকায়? মোচা আইল্যান্ড। মোচা আইল্যান্ডটা কোথায়? সিলিয়ান আইল্যান্ড, চিলি আছে না, চিলির সালাদ জামরানো ফুটবল জুটি। Chilean island located in the Pacific Ocean, roughly 30 kilometers off coast of the Biobío কি যেন Araucania or Kenya region and southern Chile. এই মোচা আইল্যান্ডের আশেপাশেই কোন তিমিটা দেখা যায়? এই তিমিটা দেখা যায়। এবং এটার উপরেই, এই মোচা আইল্যান্ডে যখন ধরা পড়েছে সাদা তিমিটা, এটার উপরে ভিত্তি করেই রাইটারের নাম কি? জেরেমিয়া রেনল্ডস একটা আর্টিকেল লিখেছিলেন, যে আর্টিকেলটার নাম কি? মোচা ডিক। আর্টিকেলটা কত সালে প্রকাশিত হয়েছিল? 1839-এ। কোন ম্যাগাজিনে প্রকাশ হয়েছিল? নিকারবোকার। এর উপরেই ভিত্তি করে আমাদের রাইটার হারবান ম্যানভিল এই টাইটেলের, নোভেলের টাইটেল দিলেন কি? মবি ডিক। মোচাটাকে চেঞ্জ করে, ডিকটা উনি লিখেছেন কিন্তু মোচাটা চেঞ্জ করে দিয়ে দিয়েছেন মবি ডিক। The whale was named as such after the Mocha Island, the area where the whale was commonly sighted. Dickinson. Dick was used to simply because it was a common male name. স্পার্ম হোয়েলটা এটা হলো পুরুষ তিমি,
এবং ডিকটাও হলো হচ্ছে মেল নেম, ন্যাচারালি ডিকেনসন। হ্যাঁ, এই জন্য এই ডিকটাকে মেন লিখে মেন করা হয়েছে, যেটা হলো একটা পুরুষ নাম। দ্য origin of the Moby of the novel's title has never been conclusively determined. কেন মবিটা নাম লেখা হয়েছে, মোচাকে বাদ দিয়ে কেন মবি লেখা হলো, এটার যে কোনো গ্রহণযোগ্য তথ্য বা অরিজিন আমরা পাই না। ওকে, সো মোচা ডিকটাকে পরবর্তীতে কি হয়ে গিয়েছে, মবি ডিক। By the time Manville had begun work on Moby Dick, he had lost a great deal of renown as a novelist following several disappointing novels. Moby Dickটা কত নম্বর নভেল? 6 নম্বর। এর আগে প্রথম দুটো সাকসেস ছিল, টাইপে এবং ওমো, তারপরেরগুলো অসফল। He was not successful. He intended Moby Dick as a return to the type of adventure stories such as Type and Omo. এই মবি ডিক লিখে উনি চেয়েছিলেন যে এই টাইপে এবং অমো যেরকম সফলতা এনে দিয়েছিল আমাকে, সেই রকমই সফলতা এনে দিয়ে দেবে এই নভেল। কোন নভেল? মবি ডিক। কিন্তু হাইরে কপাল, বাট দ্য নভেল ইনস্ট্যান্ট টুক আ ডিফারেন্ট টার্ন। ভাগ্যের চাকা আর সেদিকে ঘুরল না, উল্টো দিকে ঘুরে গেল। ইন হিজ লেটার্স হি ডিসক্রাইব দ্য নভেল অ্যাজ আ রোমান্টিক অ্যান্ড ফ্যান্সিফুল অ্যাডভেঞ্চার। রোমান্টিক, রোমান্স থাকবে, কি থাকবে? লাভ এট ফার্স্ট সাইট থাকবে, and also music থাকবে, হ্যাঁ, লিরিক্যাল মিউজিক থাকবে, ডান্স থাকবে, ওকে, ফুলের শুভেচ্ছা থাকবে। These are the part of romance, okay, fanciful, imaginative, fanciful জিনিসগুলো থাকতে পারে। এই জন্য একটা চিঠিতে মবি ডিক হারমান ম্যানভিল লিখেছিল, I am going to write my sixth novel, the name is Moby Dick, and that novel will be romantic and fanciful in nature, okay, but yet the final novel took a far different turn, কিন্তু সেটা হয় নাই। During this time, Manville had become deeply influenced by his author and neighbor Nathaniel Hawthorne. এই সময়ে নাথানিয়েল হথর্ন কোন এলাকায় লিখেছেন? এই নিউ ইংল্যান্ড এরিয়া। নিউ ইংল্যান্ড এরিয়ার হিস্ট্রি কি ছিল? পিউরিটান হেরিটেজ ছিল। সো নাথানিয়েল হথর্নের যে রাইটার লেখা দ্য স্কারলেট লেটার মানে লাল অক্ষর, এ হচ্ছে নায়িকার শরীরের ভাগ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কেন? এ স্ট্যান্ডস ফর অ্যাডাল্ট্রি। নাথানিয়েল হথর্নের নভেলটা হচ্ছে পিউরিটান ডমিনেন্ট, যেখানে পিউরিটি, morality, ethics will be the dominant culture in the society as well as in literature. Our writer Herman Melville was also influenced by Nathaniel Hawthorne, his neighbor, and for this reason he introduced biblical reference or religious references in his novel, and whose cynical and imposing works bear some resemblance to the tragic epic that Herman Melville produced. এখানে আবার কোনো জায়গায় বলা হচ্ছে কি ট্রাজিক এপিক, তার মানে বলতো যে নভেলেরও স্টাইল আছে এবং অন্য স্টাইলও এখানে আছে। কোনো জায়গায় বলা হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চার স্টোরি, আবার কোনোটা গ্র্যান্ড স্টাইলে নিয়ে হচ্ছে বলা হচ্ছে এপিক। এপিক হিরোর কোয়ালিটি যেমন ক্যাপ্টেন আহমেদের মধ্যে আছে, হাফ হিউম্যান এন্ড হাফ সুপার হিউম্যান, হি উইল বি ফাইটিং ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য নেশন। সেখানে রুব্রিজ থাকবে। আবার ট্রাজিক হিসেবে দেখা যেতে পারে, ট্রাজিকের মধ্যে যেমন ক্যাপাসিটি আছে, ইন্ডিয়ান প্লেয়ার আছে, এরকম অ্যাহাবের চরিত্র দেখেও মনে হবে যে তার এইরকম একটা গ্র্যান্ড ক্যাপ্টেন মারা গেল কি জন্য, তার রুব্রিজ কি ছিল, তার ফল কি ছিল, তার ফলি কি ছিল, ট্রাজিক ফলি কি ছিল। তার ট্রাজিক ফলি ছিল তার দম্ভ, যেমন হ্যামলেটের দম্ভ ছিল, ম্যাকবেথের দম্ভ ছিল। এরকম বিভিন্ন স্টাইলের কম্বিনেশন এই নভেলে দেখা হয়েছে। সো সেখানে স্টাইল যেমন বিভিন্ন আছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম বিভিন্ন ধরনের এক্সপেরিমেন্ট আছে। Shifting away from the romantic adventure he had from his publisher and influenced by the Shakespeare and Hawthorne. Shakespeare এবং শেক্সপিয়ারের কাছ থেকে ট্রাজিক হিরোর কনসেপ্টটা উনি নিয়েছেন, ওকে, আর হথর্নের কাছ থেকে কোনটা নিয়েছেন? পিউরিটান হেরিটেজ। পিউরিটান হেরিটেজ নিয়েছেন কার থেকে? হথর্নের কাছ থেকে। আর উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের কাছ থেকে কি নিয়েছেন? ট্রাজিক হিরোর কনসেপ্ট। ট্রাজেডি কেমন হয়? ট্রাজিক হিরোর দুঃখ বেদনা দেখে সবাই কান্নাকাটি শুরু করে।
কেন? কারণ প্রত্যেক ট্রাজিডির একটা রুল থাকে, যেটাকে এসি বার্লিন ভাষায় হলো ট্রাজিক ফ্লো। আর আরেকটা ভাষায় বলা হয় বুকরিস। বুকরিস কার ছিল? ক্যাপ্টেন আহমেদ ছিল। এবং সেই কারণে তার কি হয়, পতন হয়। ওকে, সো দ্যাট ওয়াজ আওয়ার নভেল. The first publication of Moby Dick was in London in October 1851. Entitled The Whale, the novel was published. প্রথম নাম ছিল এটার শুধুমাত্র দ্য হোয়েল। কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল? 1951 সালে। কোথায়? লন্ডনে। The novel was published in 3 volumes and was censored of some of its political and moral content. The British publisher of the novel, Richard Bentley, inadvertently left out the epilogue to the novel, dealing many critics of the wonder how the tale could be told in the first person by Ismail when the final chapter witnesses the sinking of the Pequod with presumably no survivors. যেটা আমরা বলছিলাম যে 1951 সালের মে মাসে এটা প্রকাশ পেয়েছিল কোথায়? লন্ডনে। পাবলিশারের নাম কি ছিল? লিখে নেন। বেন্টলি, রিচার্ড বেন্টলি। উনি অনিচ্ছাকৃতভাবে উপসংহারটা কাট করে দিয়েছিলেন এবং কিছু মরাল এবং পলিটিক্যাল কন্টেন্ট সেখান থেকে সেন্সর করে দিয়েছিলেন, মানে কেটে দিয়েছিলেন। তখন অনেক সমালোচনা হলো যে কিভাবে একটা জাহাজ যখন তিমির আঘাতে পুরোটাই তলিয়ে গিয়েছে, সবাই মারা গেছে, তা ইসমাইল কিভাবে বাঁচলো, কিভাবে সে ফার্স্ট পার্সন ন্যারেশনে দেখালো। এখানে ফার্স্ট পার্সন ন্যারেটিভ টেকনিক অবলম্বন করা আছে। ওকে, এবং তখন সেটার নাম কি ছিল? দ্য হোয়েল, সিম্পলি দ্য হোয়েল. The first American publication of the novel came following month. পরের মাসেই হচ্ছে আমেরিকান পাবলিকেশন হলো। The American version of the novel published by Harper and Brothers. Okay, Harper and Brothers, although fixing the narrative error of the British version through the inclusion of the epilogue. এখন সেই এপিলগটা কি করে দিলেন? যুক্ত করে দিলেন, যেখানে বলা আছে যে সবাই মারা গেলেও কে মরে নাই? আমাদের আইটার ইসমাইল মরেন নাই, উনি বেঁচে ছিলেন। উনি, and for this reason Herman Melville selected Ismail as a first person narrator of this great novel, and was poorly received by the critic and readers who expected a romantic high seas adventure. এক একটা জাহাজ যখন সমুদ্রে যায়, মিনিমাম 1 বছরের জন্য যায়, 6 মাসের জন্য যায়, 3 বছরের জন্য যায়, তো সেখানে যদি রোমান্টিক কিছু দেওয়া যায়, সেখানে নাবিকদের জীবন হলো এই সমুদ্রের মধ্যে পড়ে থাকা, সেখানে যদি রোমান্টিকের ছোঁয়া, সেটা কীরকমের হতে পারে, এই জন্য রিডারদের খুব আগ্রহ ছিল। কিন্তু রিডাররা নোবেল পাওয়ার পরে কি হয়ে গেল? হতাশ। Why? Because Herman Melville got inspired by his neighbor Nathaniel Hawthorne, and for this reason he put biblical, especially the Puritan heritage, and also from William Shakespeare he has brought some tragic features in his novel. So it can be called tragedy, it can be called epic, so other things. Okay, but একটা জিনিস ছিল না, সেটা হলো রোমান্স ছিল না। রোমান্স in sea journey, that was absent, and for this reason readers and critics didn't accept this novel heartily, and this novel got severe criticism by readers and others. And it was the only after Herman Melville's death that it became considered one of the major novels in American literature. Okay, so that is the novel in brief.